9वीं कक्षा के दूसरा पाठभाग टीवी वरुण ग्रोवर पटकथा। इकाई 1 में 14 पाठभाग आप देखिए। वरुण ग्रोवर की टीवी है, वही तो कहानी है। यही कहानी, ये 14 लेसन कहानी टीवी हमें अभी पढ़ने के लिए नहीं, ये एक्स्ट्रा റീഡിംഗ് है, അതിരിക്ത വാചൻ. ഇത് കുട്ടികൾ കൂടുതലായി വായിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ये कहानी पहले तो पढ़ना है आप लोग. ये कहानी का पटकथा है, स्क्रिप्ट है, दूसरा पाठ भाग टीवी. वरुण ग्रोवर ने दोनों लिखा है. देखिए वरुण ग्रोवर कौन है. 26 जनवरी 1980 को हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में जन्म. इनका जन्म सुंदरनगर में. कहाँ है सुंदरनगर? हिमाचल प्रदेश में. कब इनका जन्म? 26 जनवरी 1980 को. 26 जनवरी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, हिंदी में बताते हैं गणतंत्र दिवस. उसी दिन इनका जन्म सुंदरनगर में. देखिए हिंदी फिल्मी क्षेत्र में पटकथाकार, गीतकार एवं निर्देशक के रूप में मशहूर. हिंदी फिल्मी क्षेत्र में, हिंदी सिनेमा जगत में पटकथाकार, स्क्रिप्ट राइटर, तिरकथाकृत, गीतकार, संगीतज्ञ, म्यूजिशियन एवं उसी तरह निर्देशक के रूप में, निर्देशक डायरेक्टर उसी रूप में मशहूर. मशहूर का मीनिंग प्रसिद्ध है. वरुण ग्रोवर केवल 40 उम्र का ये मशहूर है आज. और 40 വയസ്സുള്ള ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ मशहूर है, प्रसिद्ध है. देखिए टीवी, वही पन्ना आप उठाना. टीवी पढ़वा के यही पन्ना तो आप उठाना. देखिए यही है हमारा पाठ भाग. इसमें तो एक चित्र है. चित्र क्या है? यही है चित्र. पहले 1980 2010 के बीच हमारे इधर भी टीवी थे. अभी भी है, ഇപ്പോഴുണ്ട് टीवी. 1980 2010 टीवी के लिए, टीवी के कार्यक्रम मिलने के लिए, टीवी परिപാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് यही खंबे की सहायता होनी चाहिए. ये खंबे के सहारे टीवी का कार्यक्रम मिलते हैं हमें. ये एंटीना, ഇതിനെ एंटीना എന്ന് പറയുന്നു. 4 घर है. चित्र में आप तस्वीर देखते हैं, 4 घर है. तो यही घर के निकट पास एंटीना देखते हैं. ये लंबे पतले खंबे एंटीना बोलते हैं. ഈ നീണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ തൂണിനെയാണ് നമ്മൾ एंटीना എന്ന് പറയുന്നത്. यही एंटीना के सहारे टीवी का कार्यक्रम मिलते हैं. पहले तो धनी लोगों के घर में टीवी था. ആദ്യം നല്ല ധനികരുടെ വീട്ടിൽ മാത്രമായിരുന്നു ടി വി ഉണ്ടായിരുന്നത്. उसी वक्त गांव के बच्चे और युवा और बुजुर्ग लोग तो उनके घरों में जाकर टीवी आश्चर्य से टीवी के कार्यक्रम देखते थे. ആശ്ചര്യത്തോടെ ടിവിയിലുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കണ്ടിരുന്നു. अभी तो हालत बदल गई. फिर 2010 होने पर 2010 കായപ്പോൾ सभी के घर में टीवी देखने लगे. എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ टीवी കാണാൻ തുടങ്ങി. वो टीवी सभी के घर में होने लगे. तो उसी के बाद ये एंटीना तो अभी ना देखते हैं. तो अभी तो एंटीना के सहारे नहीं कार्यक्रम मिलते हैं. अभी वॉल टीवी भी है. उसी ज़माने में 1980 1980 ये राइटर के बच्चे होते बचपन में അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ये
इनके घाव की हालत ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിലെ അവസ്ഥ हमारे यहाँ भी ऐसा था നമ്മുടെ ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു वही हालत ആ ഒരു അവസ്ഥ यही कहानी के जरिए बताता है ഈ കഥയിലൂടെ പറയുന്നതാണ് तो इसमें एक चित्र भी है देखिए वो फिल्म शूट करने वाले हैं वे फिल्म क्षेत्र में मशहूर होने के नाते और स्क्रिप्ट हम फिल्म के लिए तैयार करते हैं नाटक के लिए तैयार करते हैं നമ്മൾ സിനിമയ്ക്കും നാടകത്തിനുമൊക്കെയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്നത് തിരക്കഥ ये तो एक स्क्रिप्ट है देखिए यही है पाठ भाग पटकथा स्क्रिप्ट वरुण ग्रोवर टीवी का भी अपना इतिहास है टीविക്കും अपना തനതായ അതിൻ്റേതായ इतिहास है हिस्ट्री है इतिहास का मतलब हिस्ट्री तो हर एक के लिए एक हिस्ट्री है इतिहास है तो हमारे केरल का हिस्ट्री तो भारत की हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री आप लोग पढ़ते हैं हर एक का एक हिस्ट्री है हमारे स्कूल देखने पर हमारे स्कूल के लिए भी एक इतिहास है एक हिस्ट्री है और चरित्र ഉണ്ട് टीवी उसका भी एक हिस्ट्री है അതിനും ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് वही हिस्ट्री हमें कैसे मिल जाते हैं इतिहास चरित्र നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു अभी तो हमें हिस्ट्री मिलते हैं किसी के लेखनों से ആരുടെയെങ്കിലും ലേഖനങ്ങളിലൂടെ രചനാओं के जरिए രചനകളിലൂടെ हमें हिस्ट्री मिलते हैं നമുക്ക് ചരിത്രം കിട്ടുന്നു टीवी का इतिहास इसी लेखन के जरिए मिल पाते हैं ടിവിയുടെ ചരിത്രം ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ് इसीलिए ऊपर लिखा है टीवी का भी अपना इतिहास है അതുകൊണ്ട് മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കും ടിവിക്കും അതിൻ്റേതായ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് तो देखिए टीवी सीन 1 सीन पहला गोबू के घर की बाहर की कच्ची सड़क दोपहर के 2 बजे है गोबू के घर के ഗോപുവിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ബാഹർ की പുറത്തുള്ള കച്ചി സടക് कच्ची कच्चा आम पच्चा मांगा कच्चा मकान वही मकान तो उसका निर्माण तो पूरा नहीं हुआ और उसे तो कच्चा मकान कहते हैं പണി പൂർത്തിയാവാത്ത വീടിനെ നമ്മൾ कच्चा मकान कहेगा उसी प्रकार कच्ची सड़क और रोड कैसा है अनमेटल्ड रोड ടാറിടാത്ത റോഡ് മെറ്റലിടാത്ത അതായത് ടാറിടാത്ത റോഡ് എന്നതാണ് കച്ചി സടക് दोपहर के 2 बजे है दोपहर ഉച്ചയ്ക്ക് 2 बजे है 2 മണിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ പരിചയപ്പെടണം देखिए डायरी लिखे डायरी എഴുതാൻ गोबू घर पहुंचा गोबू कहाँ पहुंचा घर पहुंचा വീട്ടിൽ पहुंचा എത്തി वह यादों में खो गया അവൻ ഓർമ്മയിൽ മുഴുകി फिर डायरी लिखने लगा പിന്നെ ഡയറി എഴുതാൻ തുടങ്ങി लिखे गोबू की डायरी എഴുതൂ ഗോപുവിൻ്റെ ഡയറി डायरी लिखने का वही रूप तो पहचानना है और पटकथा क्या है वो भी पहचानना है पटकथा എന്താണെന്നുള്ളതും തിരിച്ചറിയണം तो देखिए पटकथा के आधार पर तालिका की पूर्ति करें पटकथा തിരക്കഥയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താലിക की पूर्ति करें कॉलम फिल ചെയ്യാൻ दृश्य सीन तो इसी कॉलम में दृश्य वही तालिका में कॉलम तालिका ആ കോളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം पहला सीन दूसरा सीन दूसरा सीन तीसरा सीन ऐसे तो लिखना है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां ऐसे तो सीन कितना है वो यही फर्स्ट तालिका में लिखना है दृश्य सीन देन सेकंड
स्थान जगह वही सीन कहाँ हो रहा है ആ സീൻ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് जगह तो लिखना है സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് എഴുതണം फर्स्ट सीन उसका जगह कहाँ है तो उसके सामने लिखना है और फर्स्ट सीनिൻ്റെ മുന്നിലായിട്ട് തന്നെ സ്ഥലം എവിടെയെന്ന് എഴുതുക और समय कब हो रहा है यही सीन ഈ ഒരു സീൻ എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത് സുബഹ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 6 മണി വരെ രാവിലെ 6 മണി വരെയുള്ള സമയത്തെയാണ് സുബഹ് എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ 10:30 വരെയുള്ള സമയത്തെ 6 മുതൽ 10:30 വരെ സമയത്തെ हम सवेरे बोलते हैं हिंदी में നമ്മൾ സവേരെ എന്ന് പറയും 10:30 മുതൽ 12:30 വരെയുള്ള സമയത്തെ പൂർവാഹ്ന് ऐसे बोलते हैं पूर्वाह्न 12:30 മുതൽ 2:30 വരെയുള്ള സമയത്തെ दोपहर या दोपहर दोनों बोलते हैं दोपहर या दोपहर എന്ന് പറയുന്നു 2:30 മുതൽ 4 മണി വരെയുള്ള സമയത്തെ മധ്യാഹ്ന് പറയുന്നു 4 മുതൽ 6 വരെയുള്ള സമയത്തെ ഹിന്ദിയിൽ ഷാം എന്ന് പറയും 6 മുതൽ 7 വരെയുള്ള സമയത്തെ സന്ധ്യ बोलते हैं 7 മുതൽ 12 മണി വരെയുള്ള സമയത്തെ രാത് എന്ന് പറയുന്നു 12 മുതൽ 1 മണി വരെയുള്ള സമയത്തെ അധീരാത് എന്ന് പറയുന്നു फिर एक പിന്നെ 1 മണി 1 ബജെ 1 മണി മുതൽ 6 മണി വരെയുള്ളത് അടുത്ത ദിവസമായി നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് സുബഹ് എന്ന രീതിയിലാണ് സുബഹ് 1 ബജെ സുബഹ് 2 ബജെ ऐसे बोलते हैं समय तो കറക്റ്റ് ലിഖ്നാ ഹെ സമയം കറക്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ പകൽ 11:30 ആണെങ്കിൽ പൂർവാഹ്ന് 11 ബജെ 11:30 ബജെ പൂർവാഹ്ന് 11:30 ബജെ 11:30 എന്ന് പറയാം अगला है घटना संभव क्या घटना क्या है वही सीन में घटना क्या है आ सीनिल എന്താണ് സംഭവം तो उसके सामने लिखना है और उसके बाद पात्र का मतलब कथापात्र कैरेक्टर पहला सीन में किन किन कथापात्र है कथापात्र कौन कौन है ഏതെല്ലാം കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ആദ്യ സീനിൽ देन सेकंड सीन लिखते वक्त सेकंड सीन में कौन कौन है कथापात्र कौन कौन है ഏതെല്ലാം കഥാപാത്രങ്ങളാണ് इसी प्रकार यही सवाल का जवाब आप लिखना है पहला सीन लेने के बाद यही सवाल का जवाब आप लिखना है देखिए टीवी गोबू के घर के बाहर की कच्ची सड़क सीन पहला लिखा है गोबू के घर के बाहर की कच्ची सड़क गोबुविൻ്റെ വീടിൻ്റെ बाहर की പുറത്തെ कच्ची सड़क अनमेटल्ड रोड मेटल इडाता रोड दोपहर के 2 बजे है समय भी लिखा है दोपहर के उच्चेक 2 മണിയാണ് फिर बताते हैं पहाड़ी इलाका हिल एरिया पर्वतीय प्रदेशम चारों ओर पहाड़ दिख रहा है 4 ഭാഗവും മലകൾ കുന്നുകൾ കാണുന്നു एक पर्वत के ऊपर चढ़ने पर चारों ओर पर्वत देख रहे हैं ഒരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയാൽ ഫുള്ളായിട്ട് കുന്ന് കാണുന്ന പ്രദേശം दूर दूर तक फैले पहाड़ दिख रहे हैं दूर दूर तक വളരെ ദൂരം വരെ ഫൈലെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന വൈഡ് സ്പ്രെഡ് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന പഹാഡ് ദിഖ് രഹേ ഹേ കുന്നുകൾ ദിഖ് രഹേ ഹേ കാണപ്പെടുന്നു കരീബൻ ലഗ്ഭഗ് ഏകദേശം 8-10 साल की उम्र के 8-10 शायद 8 होगा शायद 9 होगा शायद 10 होगा साल की उम्र के
ചിലപ്പോൾ 8, ചിലപ്പോൾ 9, 10. സാൽ കി ഉമ്ര കെ, വർഷം, ഉമ്ര ഏജ്, പ്രായമുള്ള, വർഷം പ്രായമുള്ള, 3 ബच्चे, 3 കുട്ടികൾ. കഥാപാത്ര കോൻ കോൻ ഹേ, 3 बच्चे, गोबू, चुन्नी और लल्लू, ये तीनों. कच्चे रास्ते पर खड़े हैं, वही कच्ची सड़क पर, वही अनमेटल्ड रोड पर खड़े हैं, रुकते हैं, निल्कुन्नु. गोबू देखने से ही बाकी दोनों पर हावी लगता है. गोबू देखने से ही, गोबू നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബാക്കി दोनों पर, बाकी दो कौन कौन है? हाँ, चुन्नी और लल्लू, दोनों, രണ്ടുപേരും, हावी लगना, डोमिनेटिंग, ഡർത്തെ ഹെ, ഭയക്കുന്നു, രണ്ടുപേരും ഭയക്കുന്നു. ഗോബു ദേഖ്നെ പർ ഹി, ഗോബു നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ. ഗോബു तो इसका लीडर है, तभी गोबू नेता है, गोबू ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നേതാവ്. वो देखने पर लल्लू और चुन्नी डरते हैं, രണ്ടുപേരും ഭയക്കുന്നുണ്ട്. वो ज़मीन पर झुका है, गोबू क्या कर रहा है? ज़मीन पर झुका है, നിലത്ത് കുനിഞ്ഞിട്ട്, बेंडिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड, നിലത്ത് കുനിഞ്ഞിട്ട്, और कुछ उठाने की, എന്തോ പിക്ക് ചെയ്യാൻ, എടുക്കാൻ. वो क्या है? कोशिश कर रहा है, टू ट्राई, അല്ലേ, എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശ്രമിക്കുന്നു. कोशिश करना, ശ്രമിക്കുക. उसके हाथ में मकोड़ा है, उसके हाथ में क्या है? उसके हाथ में मकोड़ा है. मकोड़ा छोटी सी कीड़ा, ഒരു ചെറിയ പ്രാണി. ഉസ്കെ ഹാത്ത് മേ, അവൻ്റെ കയ്യിൽ ചെറിയ ഒരു പ്രാണിയാണ്. കിസ്കെ ഹാത്ത് മേ? ഗോബു കെ ഹാത്ത് മേ, ഗോബുവിൻ്റെ കയ്യിൽ. ഗോബു ചുന്നി കോ മക്കോട പകടാത്തെ ഹുയെ, ചുന്നിയെ, മക്കോട, ആ പ്രാണിയെ, പകടാത്തെ ഹുയെ, പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. യേ ലേ, പകടാന, ടു ഗീവ്, ടു ക്യാച്ച്, അവളോട് പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. യേ ലേ, ഇതെടുക്ക്. तेरा प्यारा मकोड़ा, तेरा प्यारा, तेरा फेवरेट, प्रिय, तेरा प्रिय मकोड़ा है. मकोड़ा छोटा सा प्राणी है, ए टाइप ऑफ इंसेक्ट है, ഒരു തരം പ്രാണിയാണ്. वो तो पकड़ो ना, പിടിക്ക്. प्यारा पकोड़ा है, तेरा प्यारा पकोड़ा है, നിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മക്കോടാ है, छोटी सी प्राणी है. अब घा इसकी कसम, ഇപ്പോൾ ഘാ, ഘാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിന്നുക എന്നർത്ഥം. ഇസ്കി കസം ഖാ, ഇതിനെ വെച്ച് നീ കസം ഖാ. ക്യാ കർണ ഹേ? പ്രതിജ്ഞ ലേനാ ഹേ, നീ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം, നീ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം. ഗോബു तो कहता है. तो पहले तो छोटे बच्चे तो अपने पसंद की चीज़ उठाकर या पसंद की व्यक्ति को छूकर, തൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തുവിനെ കയ്യിലെടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ തൊട്ടോ പ്രതിജ്ഞ ലേത്തി थी, പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിരുന്നു. उसी प्रकार ये गोबू चुन्नी से प्रतिज्ञा करवाती है, ചുന്നിയോട് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. അബ്ഘ ഇസ്കി കസം, ഇപ്പോൾ ഇതിനെ വെച്ച് നീ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. ചുന്നി മുസ്കുരാക്കർ, ചുന്നി ചിരിച്ചിട്ട്. മക്കോട പകടത്തെ ഹുയെ, വഹി ചോട്ടി സി കീട പകടത്തെ ഹുയെ, പിടിച്ചുകൊണ്ട്. कैसे खानी है, എങ്ങനെ തിന്നണം എന്നല്ല ചോദിച്ചത്, कैसे പ്രതിജ്ഞ ലേനി ഹേ, उसका मतलब എങ്ങനെ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം. कैसे कसम खानी है, कैसे പ്രതിജ്ഞ ലേനി ഹേ, എങ്ങനെ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം. गोबू अरे जैसे मास्टर जी बुलवाते हैं, अरे एडो, अरी ना एडीना, पर अरे एडो, जैसे मास्टर जी बुलवाते हैं, मास्टर जी किस तरीके में बुलवाते हैं, अध्यापകൻ വിളിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ, ബുൽവാത്തെ ഹേ, വിളിക്കുന്നതുപോലെ. ഭോൽ പറയും. मैं कसम खाती हूँ, ഞാൻ कसम खाती हूँ, कसम खाना, मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ. तो उतनी स्ट्रोंग में, अध्यापक बुलवाने के वही स्ट्रोंग में, अध्यापകൻ വിളിക്കുന്ന ആ സ്ട്രോങ്ങിൽ ബതാന, मैं कसम खाती हूँ. ചുന്നി क्या कहा, ചുന്നി എന്ത് പറഞ്ഞു? मैं कसम खाती हूँ, ചുന്നി कही, അല്ലേ, ചുന്നി പറഞ്ഞു. गोबू कि हम चुपके से दूसरे गाँव जाएंगे, कि എന്തെന്നാൽ, പ്രതിജ്ഞ എന്തെന്നാൽ. गोबू कहता है, गोबू कहवाती है, പറയിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഹം ചുപ്കെ സെ ദൂസരെ ഗാവ് ജായെങ്കെ എന്തെന്നാൽ, ഹം ചുപ്കെ സെ, നമ്മൾ ചുപ്കെ സെ, ചുപ്ന
മിണ്ടാതെ സൈലൻ്റ്ലി ആരോടും പറയാതെ ദൂസരെ ഗാവ് ജായെങ്കി അടുത്ത ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകും, അടുത്ത നാട്ടിലേക്ക് പോകും. ചുന്നി കി ഹം, ഇവ ഒരു സസ്പെൻസ് ഇട്ടാണ് ഹിന്ദിക്കാർ പറയുന്നത്. അവൾ പറഞ്ഞു, ഉസ്നെ കഹ കി എന്തെന്നാൽ, അവൾ പറഞ്ഞു എന്തെന്നാൽ മേ ജാവുങ്കി ഞാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് പിന്നെയാണ് ഹിന്ദിക്കാർ പറയുന്ന ഒരു ശൈലി. അതാണ് കി എന്തെന്നാൽ ഹം ചുപ്കേസെ ദൂസരെ ഗാവ് ജായെങ്കെ, ഞങ്ങൾ ആരോടും അറിയാതെ ആരും അറിയാതെ ദൂസരെ ഗാവ് ജായെങ്കെ അടുത്ത നാട്ടിലേക്ക് പോകും. ഗോബു അവർ ചുപ്കേസെ ടി വി ദേഖ്കർ ആയെങ്കെ, और എന്നിട്ട്, അവർ കൂടാതെ എന്ന അർത്ഥത്തിലുണ്ട് എന്നിട്ട്, ഫിർ ചുപ്കേസെ ആരും അറിയാതെ, ടി വി ദേഖ്കർ ടി വി കണ്ടിട്ട്, ആയെങ്കെ വരും. ചുന്നി ഹസി രോക്തെ ഹുയെ, ചുന്നി ഹസി രോക്തെ ഹുയെ ചിരി രോക്തെ ഹുയെ അമർത്തിക്കൊണ്ട്, क्या कहता है, क्या कहती है, और चुपके से टीवी देखकर आएंगे. അതേ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു, ആരും അറിയാതെ ടി വി ദേഖ്കർ ആയെങ്കെ ടി വി കണ്ട് വരും. ഗോബു और यह बात किसी को नहीं बताएंगे, और കൂടാതെ यह बात ഈ കാര്യം किसी को नहीं बताएंगे ആരോട് പറയത്, മാം को भी नहीं അമ്മയോട് പോലും. ലല്ലു बीच में टॉक कर, ലല്ലു बीच में टॉक कर അതിനിടയിൽ കയറിയിട്ട്, ടു ഒബ്സ്ട്രക്റ്റ്, ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ്, ഇടയിൽ കയറിയിട്ട് മാംകോ കേസെ ബതായെങ്കി അമ്മയോട് എങ്ങനെ പറയാനാ, മാ തോ സോ രഹി ഹേ അമ്മ ഉറങ്ങല്ലേ, മാ ക്യാ കർ രഹി ഹേ മാ തോ സോ രഹി ഹേ, ഫിർ മാ സെ കേസെ കഹോ, പിന്നെ അമ്മയോട് എങ്ങനെ പറയും. അഗല പന്ന ഉഠായിയെ, देखिए ഗോബു ഹാ മാ തോ സോ രഹി ഹേ, അതേ അമ്മ സോ രഹി ഹേ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അബ് മക്കോടാ രഖ് ദേ, ഇനി മക്കോടാ രഖ് ദേ, वही छोटी कीड़ा तो रख दे बच्चोड़ो. माँ तो सो रही है, गोबू बताता है हाँ माँ तो सो रही है, अब मकोड़ा रख दे, चुन्नी से कहता है, चुन्नियोड़ പറയാ ഇനി मकोड़ा रख दे, मकोड़ा बच्चोड़ो. चुन्नी मकोड़ा रख देती है, चुन्नी क्या करती है, चुन्नी मकोड़ा रख देती है, प्राणी अंग रख देती है വെക്കുന്നു. हाथ झाड़ती है, हाथ झाड़ना to dust the hand, കയ്യിലുള്ള പൊടിയൊക്കെ തട്ടിക്കളയുക. ജാഡുന ജാഡു ലഗാനാൽ അടിച്ചു വാരുക എന്നാ. ഇത് അതല്ല, ദോനോ ഹാത്ത് ക്യാ ഹേ താലി ബജാക്കർ, രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊട്ടിയിട്ട് ക്യാ കർ രഹാ ഹേ, ഉസ്കെ ധൂൽ, ഹാത്ത് കെ ധൂൽ ബഹർ നിക്കാൽന, അല്ലേ, കയ്യിലെ പൊടിയൊക്കെ പുറന്തള്ളുന്ന ഇത്, അതായത് രണ്ട് കൈയും കൊട്ടിയിട്ട് പൊടി മാറ്റുന്നു. ഹാത്ത് ജാഡ്തി ഹേ കൈ തട്ടുന്നു. ഗോബു ആകെ ബഡ്ത്തെ ഹുയെ മുന്നേറിക്കൊണ്ട്, തോ ഫിർ ചലോ എന്നാൽ, ഫിർ എന്നാൽ പിന്നെ, ചലോ നടന്നോളൂ. തീനോ ബच्चे കച്ചി സടക് പർ ആകെ ബഡ് ജാത്തെ ഹെ, തീനോ ബच्चे മൂന്ന് കുട്ടികളും, കച്ചി സടക് പർ വഹി അൺമെറ്റൽഡ് റോഡ് പർ, ആ മെറ്റലിടാത്ത ആ റോഡിൽ, അതായത് ടാർ ചെയ്യാത്ത ആ റോഡിൽ, ആകെ ബഡ് ജാത്തെ ഹെ മുന്നേറുന്നു, ഓ ചലേ ജാത്തെ ഹെ അവർ പോകുന്നു. കഹാം കി ഓർ എവിടേക്കാണ്, ദൂസരെ ഗാവ് കി ഓർ ചലേ ജാത്തെ ഹെ. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ഭാഗം.